توہین عدالت کیس عمران خان نے ایک بار پھر غیر مشروط معافی نہیں مانگی. غیر ارادی طور پر منہ سے نکلنے والے الفاظ پر افسوس ہے. لفظ شرمناک توہین کے لیے استعمال نہیں کیا. خاتون جج کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں تھا. عدالت کو یقین دلاتا ہوں آئندہ ایسے معاملات میں انتہائی احتیاط سے کام لوں گا. عدلیہ کے خلاف توہین آمیز بیان کا سوچ بھی نہیں سکتا. طلال چودھری کیس الگ نوعیت کا تھا. انہوں نے بیان پر کبھی افسوس کا اظہار نہیں کیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیا جواب جمع کروا دیا. عدالت سے شو کاز نوٹس واپس لینے کی استدعا. پی ٹی آئی حکومت کے 3.5 سال کے دوران 329 تحائف موصول ہوئے. زیادہ تر تحائف گلدان، ٹیبل میٹ، پرفیوم، تسبیح اور ڈیکوریشن پیس پر مشتمل تھے. تحائف میں گھڑیاں، انگوٹھی، لاکٹ اور کفلنگز بھی شامل. تحائف کے 4 یونٹ بیچے گئے. تمام تحائف ٹیکس ریٹرن اور اثاثوں کی تفصیلات میں موجود ہیں. عمران خان نے الیکشن کمیشن میں جواب جمع کرا دیا. ریفرنس خارج کرنے کی استدعا. ریاستی اداروں کے خلاف غیر سنجیدہ گفتگو کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا. پی ٹی آئی والے عمران خان کے بیانات کی تصدیق کرنے سے کتراتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بیانات دیتے ہیں. توشہ خانہ کے تحائف بیچنا کہاں کا میرٹ ہے؟ یہ کس میرٹ کی بات کرتے ہیں؟ افواج پاکستان میں تمام تقرریاں میرٹ پر ہوتی ہیں. خواجہ آصف کی گرج برس، کیا عثمان بزدار میرٹ پر تھے؟ محمود خان میرٹ پر تھے؟ مفتاح اسماعیل کا سوال. معیشت ڈوب رہی ہے اور وزیر خزانہ عثمان بزدار پر الزامات لگا رہے ہیں. بجلی اور گیس کے وزیر تو منظر عام پر آتے ہی نہیں. آئی ایم ایف سے معاہدے کے باوجود روپیہ روز اپنی قدر کھو رہا ہے. یہ جو مرضی کر لیں ملک کی معیشت کو نہیں سنبھال سکتے. چوروں کا ٹولہ پارلیمنٹ پر مسلط. یہ جانتے ہیں انتخابات کرائے تو عمران خان آ جائے گا. حماد اظہر کی پریس کانفرنس. وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ کے لیے بڑا ریلیف. احتساب عدالت نے رمضان شوگر ملز ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیا. نیب ترمیمی ایکٹ کے بعد رمضان شوگر ریفرنس احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. عدالت کے ریمارکس. ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس حمزہ شہباز لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ میں پیش. کیا شہباز شریف 10 منٹ کے لیے پیش نہیں ہو سکتے؟ جج کا استفسار. وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست بھی دائر. عدالت نے ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا. سماعت 17 سپتمبر تک ملتوی. مریم نواز نے پاسپورٹ واپسی کے لیے دوبارہ درخواست دائر کر دی. عدالت نے میرٹ پر ضمانت منظور کی. 4 سال سے پاسپورٹ عدالتی تحویل میں ہے. لمبے عرصے کے لیے کسی شخص کو اس کے بنیادی حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا. عدالت پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے. درخواست میں استدعا. واضح کی حکومت نے وسائل برباد کیے. سوات میں جو صورتحال دیکھی اس میں انسانی غلطی کا زیادہ عمل دخل تھا. سیلاب متاثرین کے لیے امدادی رقم 28 ارب سے بڑھا کر 70 ارب روپے کر دی. وفاقی حکومت وسائل چاروں صوبوں کو مہیا کر رہی ہے. انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری. متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. شہباز شریف کا ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریب سے خطاب. سیلاب متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے کا عزم. وزیر اعظم کا ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ. مولانا فضل الرحمان بھی ساتھ. شہباز شریف کا سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے کاموں کا جائزہ. وزیر اعظم کو سگو پل پر ٹریفک کی بحالی کے حوالے سے بریفنگ. وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر میں ٹیلی فونک رابطہ. سیلاب متاثرین کے لیے $20 لاکھ امداد دینے پر اظہار تشکر. سیلاب سے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا. ذریعہ معاش اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا. وزیر اعظم.
हरमूज और रैले मंछर झील में 0 पॉइंट पर एक और शगाफ पड़ गया। बिफरे पानी से सहबन में बड़ी तबाही, 500 से ज्यादा देहात मुतासिर, 1,60,000 पर मुश्तमिल आबादी मुश्किलात का शिकार। बेघर होने वाले मुतासरीन बेजारो मददगार। लाड़काना हैदराबाद इंडस हाईवे पर पानी ही पानी, बसें और ट्रक डूब गए। दादू लाड़काना का सहबन और हैदराबाद से जमीनी राबता मुनक़ता। शदीद बारिशों के बाद सैलाब, सिंध में भी बर्बादी। सूबे भर में हलाकतों की तादाद 583 हो गई। मुतासरीन के लिए 2,000 से ज्यादा रिलीफ कैंप्स कायम, 1,40,000 से ज्यादा खैमे तकसीम किए गए। मुतासरीन को खुराक, पानी, अद्वियात फराहम की जा रही हैं। शर्जील मेमन। सैलाब ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर तरफ तबाही। अब तक जाम हक अफराद की तादाद 1,343 हो गई। 5,60,789 घर मुकम्मल तबाह। 246 पुलों और 6,579 किलोमीटर सड़कों को नुकसान। 7,51,000 से ज्यादा मवेशी भी सैलाबी रैलों में बह गए। NDMA। सैलाब से 3 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। सैलाबी सूरत हाल मौसमियाती तब्दीली की वजह से है। माहौलियाती निज़ाम को बेहतर करने की जरूरत है। बलोचिस्तान और सिंध में पानी की निकासी का मुनासिब इंतजाम नहीं है। शहरी रहमान की मीडिया टॉक। जल्द से जुलूस करने वालों को सैलाब मुतासरीन की कोई फिक्र नहीं। नून लीग मुतासरीन की मदद कर रही है और ये सियासत कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में सूबाई हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। इंतखाबात में अवाम इनका कड़ा एहतसाब करेंगे। अता तारक की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान ने 4 साल में मुल्की मईशत को तबाह किया। PTI की नाअहली की कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। इमरान खान का काम झूठ बोलकर इख्तिदार में आना है। उनसे किसी मुस्बत काम की तवक्को नहीं। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन वक्त पर होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। मुस्लिम लीग की साबिक हुकूमत ने 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। गुज़िश्ता 4 साल 1 मेगावाट बिजली नहीं बनाई गई। सिवाय चोर चोर का राग अलापने के ढेले का काम नहीं हुआ। कमाल बात है ये, आज भी मसीहा हैं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस। पेशावर में असद कैसर FIA की तहकीकाती टीम के सामने पेश। 26 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले। ज़राए आमदन और तमाम बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब। PTI वाहिद पार्टी है जिसने कानून के मुताबिक अपने अकाउंट साबित किए। किसी से मज़ाकरात नहीं हो रहे, आवाम खुद फैसला करेंगे। असद कैसर की मीडिया टॉक। सारी सियासत अहल को ना अहल और ना अहल को अहल बनाने के लिए हो रही है। एक दिन में इमरान खान के खिलाफ 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस बेवकूफ हुकूमत ही कर सकती है। बिजली, पेट्रोल और आटे की कीमत आसमान पर चली गई। हुक्मरानों को एहसास तक नहीं। शेख रशीद की तनकीद। बरवक्त इलेक्शन न होना अवामी मुश्किलात में इजाफे का बाइस बन रहा है। हकीकी आज़ादी की जंग के लिए अवाम जाग गए। साजिशियों का टोला जिस दिन से इक़्तिदार में आया, बैरून मुल्क पाकिस्तानी तंग हैं। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा की मीडिया टॉक। मेडिकल एंट्री टेस्ट का हुक्म सानी मुलतवी। MD कैट का इम्तिहान सूबों की सवाबदी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से जबरी तौर पर निकाले गए मुलाजमीन बहाल करने का भी फैसला। इंसाफ सेहत कार्ड का पैसा अमीरों में भी बांटा गया। हुकूमत पर बोझ और मुश्किलात के बावजूद सेहत कार्ड को जारी रखेंगे। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इख्तियार ओगरा से वापस लेने का फैसला। नवंबर से कीमतों का तायुन मार्केट करेगी। हतमी TORs की तश्कील के लिए ऑयल रिफाइनरीज और दीगर फ्री कैन को भी एतमाद में लिया जाएगा।
डॉलर फिर तगड़ा, रुपए को रगड़ा। अमरीकी करेंसी की कद्र में मुसलसल इजाफा, 2 रुपए मजीद महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 223 रुपए 42 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 1 रुपए इजाफे से 234 रुपए में फरोख्त। हुकूमत का बिजली कंपनीज के मुलाजमीन के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का फैसला। मुलाजमीन को अब मुफ्त यूनिट्स नहीं अलाउंस मिलेगा। कौमी खजाने को सालाना 5 अरब रुपए से ज्यादा की बचत का इम्कान। फैसले से इनकम टैक्स में इजाफा और बिजली चोरी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। हुक्काम